Okay. आज हामी इनर्जी ट्रान्सपोर्ट मेकानिजम स्टारको सेन्टर रिजनबाट सर्फेससम्म त्यहाँनिर प्रड्युस भएको जुन इनर्जी छ सेन्टर रिजनमा थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन्सहरू हुन्छ है, त्यसबाट जुन फोटोनहरू निस्किन्छ इनर्जेटिक फोटोन्सहरू, ती फोटोनहरू अल्टिमेटली सर्फेससम्म आउँदाखेरि डिफ्रेन्ट प्रोसेसेसबाट आउँछ है। मोस्टली इनर्जी ट्रान्सपोर्ट फोटोनको इनर्जी अथवा कुनै पनि खालको इनर्जी ट्रान्सपोर्ट मेकानिजम तीनटा हुन्छ, हामीलाई थाहा छ, कन्डक्टिभ, रेडिएटिभ एन्ड कन्भेक्टिभ। कन्डक्टिभ इनर्जी ट्रान्सपोर्टमा चाहिँ मोलिकुल अथवा एटम अथवा इलेक्ट्रोन इट्सेल्फ ट्राभल गर्ने हुन्छ, सर्टेन इनर्जी लिएर ट्राभल गर्ने र थर्मल एक्साइटेसनको थ्रुबाट एउटा एटमले अर्को एटमलाई इनर्जी ट्रान्सपोर्ट इनर्जी सप्लाई गर्ने अथवा इनर्जी उसले ट्रान्सपोर्ट गर्दै जाने। It is because of the thermal vibrations of the molecules. It is not possible in the star, or it is very less, about 10 to the -7%. Conductive energy transport is very less because of the very low density of gases. And the second reason is there is no connected. Everything is almost free. They are free particles. Mostly they are free. Even in the degenerate section at the very center of the star, uh, fermions as well as if there is a boson, they are non-interacting, mostly non-interacting, and they are free. That's why thermal excitation and successive thermal excitation and energy transport through such processes is almost negligible. There is one possibility through electron, free electron ले आफै certain energy लिएर आफै certain distance मा जान्छ, collision हुन्छ र energy उसले impart गर्छ, energy उसले दिन्छ। फ्री इलेक्ट्रोनले मात्रै क्यारी गरेर कन्डक्सन हुन सक्छ र त्यसको पर्सेन्टेज चाहिँ एज ए होल very less, 10 to the -7% भनिन्छ। So these two are very important process, radiative energy transport and convective energy transport in general. So if there is a very hot and the particles are mostly fermions, then you apply quantum mechanics as well. If they are just the particles, they're just the particles that obey Maxwellian velocity distribution, Maxwell-Boltzmann distribution, and then those particles obey classical rule. You can handle with classical formula. So you need both types of argument that is particularly based on the situation, the temperature profile and the nature of the particles. यसमा हामी सिम्पल रिलेसनहरू पहिले डेराइभ गर्छौँ, त्यसपछि यसलाई हामी कनेक्ट गर्छौँ पछि अगाडिको हाम्रो हाइड्रोस्ट्याटिक इक्विलिब्रियम, जसमा हामीले डिफरेन्शियल इक्वेसन पनि लेखेका थियौँ, लिनियम देन डिफरेन्शियल इक्वेसन पनि एक खालको कम्बिनेसन थियो, द कम्बिनेसन अफ हाइड्रोस्ट्याटिक इक्विलिब्रियम एन्ड मास कन्टिन्युटी रिलेसन एन्ड फ्यू a couple of arguments regarding density, regarding relation between density and pressure in the inside the star. Okay, so this is just the definition of luminosity. Luminosity of a star or luminosity of a source is given by if that source is spherical symmetry, or if that source is, say, the point source. Even for the point source, you define luminosity, this omega r square, for a spherical body, for a star, this solid angle is 4 pi. You know this solid angle is not a three-dimensional angle. It's a angle is always two-dimensional. Solid angle is two-dimensional angle of three-dimensional object subtended at a point. एउटा पोइन्टबाट जान्छ नि three-dimensional object को. So solid angle for a spherical body for a star is 4 pi. So this is a simple relation. You know flux density. Flux density is flux density energy per unit area per unit time. And this is of course surface area. मैले यसलाई सजिलो किसिमले लेखेँ, energy per unit area per unit time is flux density, and we want to write this expression in terms of pressure. That's why energy is, you know, energy is force into distance. It's a simple relation. So force per unit area is pressure. So you can write luminosity in terms of pressure in this way. So this is luminosity. Luminosity is total flux emitted from the star. स्टारबाट निस्केको सबैतिर स्पेरिकली सिमेट्रिक सबैतिर निस्केको फ्लक्सलाई हामीले इन्ट्रोगेट गरिदियौँ भने थ्रु आउट 4 पाई आर स्क्वायर
up to R. R can increase. So at a particular position, uh, you take surface area to calculate total flux at that particular position. So this is the luminosity. यसलाई हामी डिफरेन्सियलको फर्ममा लेख्न खोज्यौँ। पहिले यसलाई अलिकति विचार गरौँ। डिस्टेन्स पर युनिट टाइम इज भेलोसिटी। सपोज रेडिएसन निस्किरहेको छ स्टारको सेन्टर रिजनबाट बाहिर ट्राभल गरिरहेको छ, सर्फेससम्म पुगेको छैन। अब त्यहाँ हामीले त्यहाँ त्यो फ्री स्पेस त होइन, त्यो स्टारको सेन्टरमा इनर्जी प्रोडक्सन भयो, त्यहाँ फोटोन छ। त्यो फोटोन अल्टिमेटली बाहिर निस्किन खोज्यो भने त्यहाँ त मिडियम हुन्छ, ग्यासेसहरू हुन्छ है, डिजेनरेट कोर हुन्छ, त्यसपछि इन्टरेक्टिङ ग्यासेसहरू होला है। त्यसो हुँदाखेरि फ्री स्पेस भइदियो भने चाहिँ नि अभियसली डिस्टेन्स पर युनिट टाइम फर फोटोन इज c, velocity of light, but you don't have free space within the star, in the interior section of the star. That's why you had to write this is c divided by tau. This is the optical thickness of the medium. So you know optical thickness is related with opacity, and you have done something with opacity. You know the relation between opacity and optical thickness. इलेक्ट्रोडाइनामिक्समा पनि पढाएको छौँ, बिएससीमा पनि पढाएको छौँ। म थोरै अर्को स्लाइडमा लेख्छु। So in free space, if there is free space, this is last term, this is C, but in the stellar interior, you should write C by tau. So this is luminosity in terms of pressure. Now you can write in this way. You C like constant, no? L by C, 4 pi r square, pressure divided by optical thickness of the medium. Okay, now just take a thin spherical shell within the star. हामी स्टारको सेन्टर रिजनबाट कुनै एउटा पोजिसनमा जाउँ आरमा। त्यो आरमा जाने भनेको ल्युमिनेसिटी एट द्याट पर्टिकुलर पोजिसन, यल आर लेखेँ मैले, डिभाइड बाई सी 4 पाई आर स्क्वायर. So for that particular small cell, change in the pressure is dp obviously, and the thickness, there should be change in the thickness as well, optical thickness. So that you can write dp by d tau for a thin spherical cell at a distance r to r plus dr. Okay. यसरी हामीले डेफिनेसनबाट एउटा एक्सप्रेसन लेखौँ। यो मैले जस्ट रिकल गराउन चाहेँ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन ट्राभल हुने डिस्टेन्स फ्री स्पेस भएन भने त्यहाँनिर अब्स्कर हुन्छ लाइटहरू, लाइटलाई एब्जर्भ गर्ने, स्क्याटर गर्ने, त्यस्तो प्रोसेसहरू हुनसक्छ। त्यहाँको मटेरियलको साइजमा डिपेन्ड गर्छ र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनको वेभलेन्थमा डिपेन्ड गर्छ। इफ दे आर of the order, then you expect a release type of scattering. If energy is very high and the affinity is very strong, then there is a possibility of absorption and re-emission and so on, successive absorption, emission, again absorption, emission by another gases and so on. So this is optical thickness. Optical thickness is proportional to distance. किनभने डिस्टेन्स चेन्ज हुँदै गयो भने त्यो लेयरलाई हामीले सिफ्ट गर्दै गयो भने अप्टिकल थिकनेस पनि चेन्ज हुँदै जान्छ। द्याट इज प्रोपोर्सनल टु दिस आर obviously. And proportionality constant is defined as opacity. Opacity, I have written opacity plus minus here. So opacity can be negative. I will discuss it in the next class. अहिले पनि म केही लिन्छु। Proportionality constant लाई हामीले plus minus लेख्यौँ यसमा है। So you know opacity for free space is 0. If there is free space, opacity is 0. Optical thickness is 0. Okay, I will explain this in the next class. It is 0, or it tends to 0 actually. Tends to 0 for free space or vacuum, because density tends to 0. Density is obviously not 0. Density tends to 0. For ideal black body, for perfect black body, it is infinite. Opacity is infinite, because density tends to infinite. So this is also actually tends to 0. This is just the ideal case which cannot be achieved. दुईटै केस एक्सट्रिम लिमिट हो, एचिभ हुन सक्दैन। थाहा छ तपाईँलाई है। मैले अगाडिको त्यही इक्वेसनलाई यसको फर्ममा यसलाई इन्सर्ट गरिदिएँ है। त्यहाँ टाउ थियो हाम्रो, अप्टिकल थिकनेसमा थियो, अप्टिकल थिकनेसबाट आरमा लेख्न खोज्यौँ किनभने हामीलाई यो प्रेसर ग्रेडियन्ट चाहियो। बिकज यु नो प्रेसर ग्रेडियन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द इन्टेरियर फर द स्टार. You can apply hydrostatic equilibrium, you can apply several other pressure profiles depending upon the nature of the gases and radiation. You know the
expression for pressure, pressure exerted by degenerate gases, relativistic degenerate gases, non-relativistic degenerate gases, and also the radiation. So you can write this in terms of opacity through this relation. Okay, so suppose center रिजनमा हाम्रो इनर्जी रेडिएसनको फर्ममा निस्केको छ, थर्मोनिकल फ्युजन रियाक्सनले फोटोन प्रोडक्सन गरिरहेछ भने त्यो फोटोन ट्राभल हुने हो, अल्टिमेटली फोटोनै सर्फेसमा आउने हो र फोटोन बाहिर जाने हो नि त। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन स्टार इमिट्स लाइट, लाइट नै बाहिर जाने हो। त्यसरी हामीले लाइट नै त्यसरी बाहिर जान्छ भने रेडिएटिभ टाइपको इनर्जी ट्रान्सपोर्ट हुन्छ भने obviously pressure exerted by radiation, that you know, we have already derived this expression, pressure is proportional to T to the power 4. You have to use this expression if there is radiative energy transport. Radiative भइरहेको छ भने P को ठाउँमा यो राखेर हामीले डिफरेन्सिएट गर्नु पर्यो. So substituting relation 4 in equation third and differentiating this, you get a very simple form. यसलाई टीलाई T4 लाई डिफरेन्सिएट गरे भने dt by dr आयो. This is temperature gradient. Okay, so you can write expression for temperature gradient with the help of this expression. मैले 4 पाई यो इक्वेसन जनरली युज भइरहेको हुन्छ, त्यसैले म यो पनि मैले लेखेँ है। यसमा LR by 4 pi square यो surface area हो. This equals to plus minus C by alpha. This is opacity of the medium. This is radiation constant. A is constant, C is constant. 4 by 3, these are constant. Opacity depends upon the medium, TQ dt by dr. So you can write expression for temperature gradient using this expression. यसको लागि dt by dr को लागि expression लेख्न सकिन्छ. Temperature gradient हामीले लेख्यौं र temperature gradient calculate गर्यौं भने temperature gradient should be positive in general if energy is transported from the center region to the surface. तर जरुरी छैन, कहिलेकाहीँ सर्फेसबाट अथवा कुनै अर्को रिजनबाट पनि लोकली रिभर्स डिरेक्सनमा ट्रान्सपोर्ट हुन सक्छ। त्यो केसलाई हामी पछि डिस्कस गर्छौं, नेगेटिभलाई पनि डिस्कस गर्छौं। हामीले इन जनरल स्टारको लागि टेम्परेचर ग्रेडियन्ट लेख्यौं भने पोजिटिभ लिनुपर्ने हुन्छ। ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेसन फर टेम्परेचर ग्रेडियन्ट इफ देयर इज रेडिएटिभ एनर्जी ट्रान्सपोर्ट। रेडिएटिभको थ्रुबाट एनर्जी गइरहेको छ, एनर्जी ट्रान्सपोर्ट भइरहेको छ, फोटोन बाहिर निस्किरहेको छ भने डिपेन्डेन्ट प्यारामिटर कन्स्ट्यान्टहरूको बिचको रिलेसन्स यस्तो टाइपको हुन्छ। यसलाई पछि हामी कन्टिन्यू गर्छौँ, यसलाई हामी कनेक्ट गर्छौँ। So this is our required expression for radiative temperature gradient. Since opacity depends upon wavelength of light, opacity depends upon the frequency of light, you can express opacity in terms of Planck function as well. You know Planck function or Planck's characteristics function. So you can express this opacity in terms of Planck function. This is very important thing. हामी अर्को सेमेस्टरमा यो कुरा डिस्कस गर्छौं र तपाईहरुले पछि एडभान्स स्ट्याटिस्टिकल मेकानिक्स पढ्नुभयो भने फ्युचरमा त्यहाँ हामीले रोसल्यान्ड मीन ओपेसिटी भनेर एउटा जेनरलाइज फर्म लेख्छौं है। त्यसलाई हामीले प्ल्याङ्क फंक्सनमा डिस्कस गरिया हुन्छ। रोसल्यान्ड मीन ओपेसिटी अर्को सेमेस्टरमा हामी त्यसलाई युज चाहिँ गर्छौं। So you should remember opacity can be expressed in terms of Planck function. Planck function depends upon frequency and temperature of that particular region. And Planck function changes if you advance, if you move from position 1 to position 2, Planck function changes. And there can be particles, there should be particles and radiation field. And there is a compatibility between, it means a strong relationship between particles and radiation field. And that strictly obey Planck's theory of black-body radiation. And the particles strictly obey particular type of distribution that can be Maxwell-Boltzmann distribution or Boltzmann distribution or Saar distribution. Okay, so एउटा एक्सप्रेसन हामीले लेख्यौं रेडिएटिभ एनर्जी ट्रान्सपोर्टको लागि एउटा एक्सप्रेसन लेख्यौं। अब कन्भेक्टिभमा जान्छु, त्यसपछि म थोरै स्टारको केसमा कहाँ रेडिएटिभ हुन्छ कहाँ कन्भेक्टिभ हुन्छ त्यसलाई कसरी बुझ्ने त्यतातिर जान्छु। थ्रु आउट स्टारमा सबैतिर रेडिएटिभ कन्भेक्टिभ हुँदैन, पर्टिकुलर रिजनमा रेडिएटिभले डोमिनेट गर्छ, स्ट्रङली डोमिनेट गर्छ, त्यस्तै कन्भेक्टिभले पनि। ओके, यो सानो सानो क्वेशन्सहरु हुन सक्छ। फाइन्ड एक्सप्रेसन फर टेम्परेचर ग्रेडियन्ट
If you have radiative type of energy transport in the stellar interior, similar question, find the expression for temperature gradient for convective energy transfer in the star. Suppose within the star you have two different regions having two different temperatures. Convective भनेको थाहा छ सबैजनालाई, हामीले स्कुलमै पढेको हौँ, भनेको चिसो र तातो छ, कोल्ड र हट छ भने जहिले पनि हट रिजन चाहिँ हट रिजनमा भएको ग्यासेसहरू त्यहाँ भएको पार्टिकल्सहरूले नै मिडियम कोल्ड रिजन अथवा त्यसको नियर बाई रिजनलाई पुस गर्दै त्यो माथि आउनु खोज्छ. इट पुसेस द मिडियम इट सेल्फ है. त्यस्तै एउटा रिजन टेम्परेचर T1 छ, T2 छ, डिफरेन्स DR, this टेम्परेचर डिफरेन्स पनि सपोज DT छ भने यो हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो. यो हट रिजनले पुस गर्छ मटेरियललाई. When the temperature gradient becomes very large in the stellar interior part, stellar core, the medium itself starts to convect. त्यो मिडियम आफै चाहिँ त्यो बल्क त्यो रिजन नै माथि मुभ हुन थाल्छ, कन्भेक्ट हुन थाल्छ. The hot region pushes the stellar material to move outwards, obeying adiabatic equation of state. र यो प्रोसेस जुन छ यो आइसोलेसनमा हुन्छ, भनेको विदिन द स्टार अर विदिन द पर्टिकुलर रिजन अफ द स्टार. त्यो किनभने स्टारभित्रको प्रोसेसेसमा इन्भल्भ भएको इनर्जी त दुइटैलाई हामीले लियौँ भने त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ. So process should obey, that regions obey, strictly obey adiabatic um, behavior. So you know adiabatic equation of state. Adiabatic भन्ने बित्तिकै हामीलाई के थाहा छ भने स्पेसिफिक क्यापासिटीको रेसियोले रोल गर्छ. यो आइडियल ग्यास इक्वेसन ओबे गर्दैन, त्यसबाट अलिकति डिपार्चर हुन्छ. र यसले यु नो फर रिभर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस यसरी हट कोल्डमा आउने, कोल्ड फेरि मुभ हुने, हटबाट कोल्ड जाने, यसरी यो साइकल जुन हुन्छ नि कन्भेक्टिभ साइकल, यो साइकलमा इनर्जी चाहिँ स्टोर भयो भने त्यो एडियाबेटिक भयो. स्टारभित्र स्ट्रिक्टली स्टोर्ड हुन्छ विदिन द स्टार. सर्फेसमा गइसकेपछि ट्रान्सपोर्ट हुने हो, सर्फेसबाट बाहिर जाने हो, सिस्टमबाट बाहिर. यु नो दिस फर एडियाबेटिक प्रोसेस पिभी गामा equals to constant or this, you know, relation between PV. If you need relation between TV or TP, so all are similar relations. You have already derived these relations in school. You know what is gamma, is the ratio of specific capacities. Okay, so now let's take one relation, because you know we need temperature. Temperature is important for us, and pressure, obviously pressure is also important, because we have several relations for pressure. Pressure for gases, pressure for radiations. So हामीले यो रिलेसन चाहिँ लियौँ भनेको यो एडियाबेटिक इक्वेसन अफ स्टेट हो, रिलेटिङ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर. यसैलाई मैले रिराइट गरेँ, पर्सनालिटी कन्स्ट्यान्टलाई मैले एकैचोटि जे जस्तो होस् ए भनेर राखेँ है. सो दिस इज रिलेसन बिट्विन टेम्परेचर एन्ड प्रेसर. यसलाई फेरि मैले यो पी पनि छ र पी को अर्को पार्टमा -1 अपन गामा छ, यसलाई मैले तलतिर ल्याएँ है. टी इक्वल्स अब टी बाई ए पनि गरौँ न त, टी बाई पी गरौँ, सरी, टी बाई पी मैले, किनभने इक्वेसन अफ स्टेटमा चाहिँ यस्तो स्पेसिफिक क्यापासिटीको रेसियो हुँदैन. मैले टी बाई ए पीको रेसियोको लागि एउटा एक्सप्रेसन लेखेँ. दिस इज सिम्पली एडियाबेटिक इक्वेसन अफ स्टेट. ओके, अब एउटा इक्वेसन, यो माथिको इक्वेसन टेम्परेचरको जुन थियो नि त्यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्यो. हामीलाई ग्रेडियन्ट चाहिएको छ नि, प्रेसर ग्रेडियन्ट चाहिएको छ, टेम्परेचर ग्रेडियन्ट चाहिएको छ. सो डिफ्रेन्सिएटिङ 6, इफ यु डिफ्रेन्सिएट दिस यु हेभ अ टेम्परेचर ग्रेडियन्ट. र यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि ए कन्स्ट्यान्ट भयो, यसलाई यतिकै राख्यो. यो पोर्सनलाई डिफ्रेन्सिएट गर्यो भने यो पनि आयो फ्याक्टर पी. मैले यो दुईवटा 1 क्यान्सल भयो. So you have differentiating, you are differentiating with respect to R, so you have to write dP by dr here. So solving this, you get this relation, dt by dr equals to A. This factor is already there. So E and 1 cancel भएपछि यो तल 1/p जस्तो हुने भयो. So dP by dr. अब यसको expression P to the substituting relation, you know, this is P 1/gamma, so this is obviously the same if you take it linear. So you can replace this part, or you have this sort of, you already have A divided by this, A divided by this, A divided by P to the power 1/gamma. So you can replace this and this term by T by P. So using expression
So you can replace both A and that term by T by P. So you have temperature gradient in terms of pressure gradient. This is for convective energy transport. Okay. Therefore, the convective temperature gradient, convective temperature gradient is proportional to the convective pressure gradient. This is actually convective pressure gradient. This is all for convection. See, the expression of hydrostatic equilibrium can be used to find convective temperature gradient. So you know temperature pressure gradient. So applying this hydrostatic equilibrium, this is minus gm rho by r square. हामीले अगाडि धेरै पटक गरेका छौँ, यसो रिकल गर्ने. So temperature gradient, if there is convective energy transport, is generally given by this expression. So if you have density profile, कुनै डेन्सिटी प्रोफाइल तपाईँलाई दिएको छ भने हामीले अगाडि जुन लिनियर स्टेलर मोडेल गऱ्यौँ, पोलिट्रोपिक मोडेलहरू गऱ्यौँ नि, डेन्सिटी प्रोफाइल्स पर्टिकुलर टाइपको केसमा हामी वर्कआउट गरेर त्यसबाट हामी मास प्रोफाइल, प्रेसर प्रोफाइल, टेम्परेचर प्रोफाइल इन्टिग्रेट गर्दै गर्दै निकाल्न सक्छौँ. So, this equation has been extensively used for different kind of stellar models. If you need to calculate temperature profile, dt by dr equals to 1 upon minus लाई भित्र एब्जर्भ गराएँ. So this is the temperature gradient. यो हामीले अगाडि रेडिएसनको केसमा पनि dt by dr लेखेका थियौँ, कन्भेक्सनको केसमा पनि dt by dr लेख्यौँ. सपोज स्टारमा दुईटै प्रोसेस भइरहेको छ भने हामी दुईटालाई सम गर्नुपर्ने हुन्छ. दुईटाको कन्ट्रिब्युसन कति छ, त्यो कन्ट्रिब्युसनलाई एड्रेस गर्नको लागि अघि मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ नि, ओपेसिटीलाई हामीले प्ल्याङ्क फङ्सनमा लेख्ने र ओपेसिटीलाई पनि फर्दर फेरि एउटा रसल्यान्ड मिन ओपेसिटीमा डिफाइन गरे हुन्छ. त्यसले टेक केयर गर्छ यो कस्तो कुन प्रोसेस कहाँनिर हुन्छ भन्ने कुरा डिफाइन गर्ने, एड्रेस गर्ने काम त्यसले गर्छ. जुन कुरा एक्सपेरिमेन्टली हाई प्रिसिजन लिमिटसम्म भेरिफाई भएको कुरा हो, रियल केसेसमा पनि र स्टार एक्सपेरिमेन्टमा पनि. स्टार एक्सपेरिमेन्ट भनेको ल्याबमा गरिन्छ. Okay, so if you take a star in general, if you take a sun-like star, typical star जुन नेकेड आइले हामी स्काईमा देख्छौँ, या 99% स्टारहरूमा यो सेन्टर रिजनमा कोर पार्टबाट इनर्जी ट्रान्सपोर्ट हुँदाखेरि रेडिएटिभ हुन्छ, रेडिएटिभले डोमिनेट गर्छ, कन्भेक्टिभ हुँदै हुँदैन भन्ने हुँदैन. कन्डक्टिभ पनि थोरै हुन्छ. अघि हामीले भन्यौँ नि, इलेक्ट्रोन आफैले पनि थोरै इनर्जी लिएर अलिकति भए पनि 0.01 मिलिमिटर भए पनि अथवा त्योभन्दा धेरै सानो डिस्टेन्स भए पनि ट्राभल गरेर इनर्जी ट्रान्सपोर्ट गरिदिन्छ, फेरि अर्कोलाई दिन्छ. प्रोसेस चाहिँ थोरै डिस्टेन्स ट्राभल गर्न धेरै टाइम लाग्ला. Okay, so core region is important for radiative energy transport in general, and the surface or the outer region is very important for convective energy transport. So ultimately, these two regions is different for different types of stars. भनेको different इनिसियल मास फङ्सन भएको स्टारको लागि डिफ्रेन्ट हुन्छ. त्यो कुरालाई एड्रेस गर्नको लागि अर्को एडिसनल प्यारामिटर जसलाई प्ल्याङ्क फङ्सनले फिक्स गर्ने हुनाले एडिसनल प्यारामिटर डिफाइन गरिएको छ र सोर्स फङ्सनहरू डिफाइन गरिएको छ. ओके, सो आज मैले जस्ट स्टार्ट मात्रै गरेँ. सिम्पल दुईटा रिलेसन्स हामीले लेख्यौँ, dt by dr, टेम्परेचर ग्रेडियन्ट for both cases, radiative and convective. हामीले यसलाई अप्लाई गरेको छैन, हामीले यसलाई जेनरलाइज गरेको छैन, एक्सप्रेसन मात्रै हामीले लेख्यौँ. नेक्स्ट क्लासमा प्रोबाब्ली अब तपाईँ एउटा स्लाइड मलाई पठाउनु है, पोलिट्रोपीमा कुनै कुरा बाँकी छ भने नेक्स्ट क्लासमा हामी कन्टिन्यू गर्छौँ. यदि छैन भने केही रिलेसन्सहरू छन्, ती रिलेसन्सहरू हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ. ब्याचलरमा पनि थोरै यो इन्ट्रोड्युस चाहिँ भएको थियो युनिभर्सिटी. त्यो सकाएपछि म म्याग्निच्युडमा जान्छु. एउटा दुईटा क्लास हामी मास युनिभर्सिटी एन्ड एज रिलेसन अफ मेन सिक्वेन्स स्टार त्यसमा जान्छु. आज मैले यतिमै स्टप गरेँ. अब म क्युएफटीको क्लास चाहिँ स्याटरडे लिन्छु, म खबर गर्छु. ओके, केही कुराहरू छ, केही क्वेसन्स?
सिम्पल कुरा डिस्कस गरेको थियौँ, आज खासै केही क्वेसन्स हुँदैन है। मैले रिक्वेस्ट एउटा के गरेँ भने तपाईँहरूलाई यो अपेसिटीको कुरा नि हामीले इलेक्ट्रोडायनामिक्समा पढाएको छौँ फर्स्ट सेकेन्ड सेमेस्टरमा है। मिडियम आइसोट्रोपिक भयो भने एनाइसोट्रोपिक भयो भने अप्टिकल थिकनेसको कुरा त्यहाँ इन्सर्ट गरेका छौँ। त्यो कुरा नै हो त्यो। त्यो हामीले अलि इन टर्म्स अफ प्लाङ्क फङ्सनसँग लिएर गएको छैनौँ, हाम्रो कोर्समा त्यसरी छैन। हाम्रो कोर्समा जस्ट यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनको प्रोपर्टिजहरू छ नि, म्याक्सवेल इक्वेसनको सल्युसनहरू, त्यो निकाल्ने प्रोसेसमा हामी कहिले रिफ्लेक्सनलाई, कहिले रिफ्र्याक्सनलाई, त्यस्तै इन्टरफेरेन्सलाई, पोलराइजेसनलाई, टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सनलाई तिनीहरूमा तिनीहरूको लागि चाहिँ आइसोट्रोपिक मिडियम भयो भने के हुन्छ, मेटालिक मिडियम भयो भने के हुन्छ, अप्टिकल थिकनेस भनेको के हो, त्यो कुराहरू हामीले पढेका हुन्थ्यौँ। त्यसलाई गएर हेऱ्यो भने किताबमै क्ल्यारिटी हुन्छ, किनभने अपेसिटी र अप्टिकल थिकनेस एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो फिजिक्समा, खास गरी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन हामीले रियल केसेसमा। फ्री स्पेस त कहीँ पनि हुँदैन नि त, जहाँ पनि त्यो दुईवटा कुरा आउँछ। त्यसको एक्सट्रिम लिमिटको कुराहरू जता हामीले पढाएको छौँ त्यसलाई यसो रिकल गर्नुपर्छ। ओके, मैले आज यतिकैमा एन्ड गरेँ भाइ। जग्गा हुन्छ सर, हुन्छ सर।